नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में विसेंट पॉलीप्लास्ट कंपनी में भीषण आग लगते मची भगदड़, 8 फायर टीमों ने आग पर काबू पाया। कपराड़ा के बारपुड़ा गांव में स्मशान घाट की कमी के कारण लोग खुले में दाह संस्कार करने को मजबूर। बारिश में तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार करते तंत्र के खिलाफ लोगों में आक्रोश। पारड़ी अस्पताल और वलसाड़ जैनित डॉक्टर हाउस में वॉकहार्ट अस्पताल मुंबई ने सुपर स्पेशलिटी ओपीडी शुरू की। लिवर किडनी ट्रांसप्लांट, कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी, फंक्शनल न्यूरोसर्जन, डायबिटीज सर्जरी के डॉक्टर विजिट करेंगे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा में विसेंट पॉलीप्लास्ट कंपनी में भीषण आग लगते भगदड़ मच गई। दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सिलवासा के दादरा क्षेत्र में स्थित विसेंट पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक आग लग गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही कामगारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी होने के कारण आग और अधिक फैल गई थी, जिसकी सूचना फायर विभाग को दी गई थी। तत्काल फायर फाइटर्स की 8 टीमें मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी स्थल पर दौड़े चले आए थे और अधिक जांच शुरू की गई थी। कपराड़ा के बारपुड़ा गांव में स्मशान घाट की कमी के कारण लोग खुले में दाह संस्कार करने को मजबूर हुए। बारपुड़ा गांव में स्मशान भूमि की कमी के कारण ग्रामीणों को बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार करने में कठिनाई हो रही है। स्मशान भूमि की कमी के कारण लोगों को भारी बारिश में खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा तिरपाल बांधकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। जब भी गांव में किसी की मृत्यु होती है तो ग्रामीणों को इसी तरह खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद गांव में स्मशान भूमि नहीं बनाई गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को मृत्यु के बाद भी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। लोगों को तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ता है और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए लोगों में रोष व्यक्त किया जा रहा है और वे चाहते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। मारू नाम भास्कर भाई पंडित भाई सिंगाड़े, गाम बारपुड़ा, तालुका कपराड़ा, जिला वलसाड। हूँ बारपुड़ा गामनो वतनी छूँ। ने बारपुड़ा गाम एक એવું ગામ છે કે એક પ્રકૃતિ સાથે સંકળાયેલું ગામ છે એ બારપુડા ગામ। કારણ કે બારપુડા ગામમાં એક અતીત છે, જોવા જઈએ ધાર્મિક સ્થળ પણ આવ્યા છે, ત્યાં પ્રકૃતિ સાથે સંકળાયેલા ધોધ પણ છે, ત્યારબાદ અને જોવાલાયક સ્થળો છે। પણ વર્ષોથી અમે માગણી કરતા આવ્યા છીએ સરકાર પાસે, હજુ સુધી એનું કોઈ વિકસિત થયું નથી। ઘણા વર્ષોથી આવેદનપત્ર આપ્યા છે, અરજીઓ આપી છે, ઠરાવો પડ્યા છે, પણ હજુ સુધી એનો કોઈ નિકાલ થતો નથી। ત્યારબાદ રોડ રસ્તાઓ છે। આજે જોવા જઈએ એક બારપુડા મૂળ ગામથી 12 કિલોમીટરના અંતરે ધોરાપડા ગામ આવ્યું છે। એનો રસ્તો 12 કિલોમીટર જેટલો લાંબો રસ્તો છે। આજે તો એની એટલી પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, જેથી કે લોકોને જ્યારે બીમાર હોય, લાવવાનું હોય ત્યારે ત્યાંથી બીમાર માણસ લાવતા લાવતા જ રસ્તે જ પૂરો થઈ જતો હોય, એટલે એવી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે। આજે એ અતિશય બિસ્માર હાલતમાં એ રસ્તો છે। ત્યારબાદ કોટમવેરીથી ઠેઠ બારપુડાને જોડતો રસ્તો એ પણ એક ખરાબ હાલતમાં જ છે। ત્યારબાદ એવા અનેક રસ્તાઓ છે, એટલે એટલી ખરાબ પોઝિશન છે, એ ખરાબ હાલતમાં છે। આજે જોવા જઈએ તે દિવસે એક દિવસે સ્મશાનમાં ભૂમિ એક ભાઈ અમારે ઓફ થયો। વરસાદ એટલી જોરદાર વરસાદ પડી રહ્યો હતો અને એને અગ્નિદહન કરવા માટે ઉપરથી કંઈ છત નથી, કંઈ કશું જ નથી, ઉપરથી તાડપત્રી વીંટાળીને ત્યારબાદ એને અગ્નિદહન કરવામાં આવ્યું। આજ સુધી સ્મશાન ભૂમિ પણ બનાવવામાં આવી નથી। ત્યારબાદ તમને કેમ
કે આજે સ્મશાન ભૂમિ એટલે કે બારપુરા ગામ એટલું મોટું ગામ છે કે 5 જેટલી સ્મશાન ભૂમિઓ છે. તો 5 જેટલી સ્મશાન ભૂમિ છે તો એક પણ સ્મશાન ભૂમિને ઉપર સત જેવી કંઈ બનાવવામાં આવ્યું નથી કે સ્મશાન ભૂમિ બનાવવામાં આવ્યું નથી. ત્યાં રસ્તાઓ નથી. કોહેલપાડાની હાલત એવી છે કે કોહેલપાડામાં જે માણસ મરે, કોહેલપાડા ધુરાપાડા, તો નદી પાર કરીને ત્યાર બાજુ પેલી બાજુથી લઈ જવું પડે છે. એટલે ત્યાં પણ સ્મશાન ભૂમિ નથી. આપણે ભદરપાડામાં પણ સ્મશાન ભૂમિની હાલત અતિશય ખરાબ છે. ત્યારબાદ નાચન ખડકમાં પણ અતિશય ખરાબ છે. રીજમાલમાં પણ અતિશય ખરાબ છે. ત્યારબાદ મૂળગામમાં પણ સ્મશાન ભૂમિ બનાવી છે. એટલે 5 જેટલી સ્મશાન ભૂમિઓ છે. જ્યારે કોઈ પણ નગરે નારાયણ કોઈ સંજોગ આવે ત્યારે માણસ મરી જાય, વરસાદ હોય કે ગમે તે હોય, એક જ્યારે માણસનો આખરી જવાનો વિસ્તાર ત્યાં એક ખરેખર એક સુવિધા હોવી જોઈતી, એ સુવિધા પૂરતી હોતી નથી. તો ખરેખર મારે અત્યાર સુધીમાં ઘણા એવા નેતાઓ ગયા, આ એવા સરપંચ માંડીને તાલુકા જિલ્લા પંચાયત ધારાસભ્ય સુધી કે સાંસદ સુધીના માણસો છે, બધાને જ અમે રજૂઆત કરી છે અને બધા જ જોઈ ગયા છે, પણ હજુ સુધી બારપુરાનો વિકાસ થયો નથી. ભાસ્કરભાઈ, આપણે આ ફળિયાની અંદાજિત વસ્તી કેટલી છે? બારપુરા મૂળ ગામની અતિશય 1000 થી 1200 જેટલી મૂળ ગામની વસ્તી છે. અને ત્યારબાદ બારપુરાના 12 ફળિયાઓ છે. એને કે નાચન ખડક, લોહારમાં, ભદરપાડા, ટોટમેરી, કોહેલપાડા, ધુરાપાડા, પછી રીથમાળ, મૂળગામ, પછી ને આપણે કોટંબેરી, ત્યારબાદ ચિરાપાડા, એવા 12 જેટલા ફળિયાઓ છે. તો 12 જેટલા ફળિયાઓ છે ને એમાં 5 જેટલી સ્મશાન ભૂમિઓ આવી છે. શું માંગ છે તમારી સરકાર? અમારી માંગણી એ જ છે કે ખરેખર દરેક જગ્યાએ રોડ રસ્તા બનવા જોઈએ. ત્યારબાદ સ્મશાન ભૂમિ પણ બનવા જોઈએ, કારણ કે સ્મશાન ભૂમિ અતિ જરૂરિયાત છે. એ ઉપર જે કોઈ સરપંચથી માંડીને સાંસદ સુધીના જે પણ નેતાઓ છે એમને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે ખરેખર રોડ રસ્તા અમારા બારપુરા ગામમાં બને, સ્મશાન ભૂમિ પણ બને, એ બારપુરાને થોડો ઘણો વિકાસ થાય તો સારામાં સારું. थैंक यू भास्करभाई. पारड़ी अस्पताल और वलसाड़ ज़ैनिथ डॉक्टर हाउस में वॉक हार्ट अस्पताल मुंबई ने सुपर स्पेशलिटी ओपीडी शुरू की. मुंबई के वॉक हार्ट हॉस्पिटल द्वारा पारड़ी हॉस्पिटल और वलसाड़ ज़ैनिथ डॉक्टर हाउस में सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं प्रदान की जाएंगी. इसके लिए ओपीडी का संचालन किया जाएगा. मुंबई से 6 डॉक्टर पारड़ी वलसाड़ का दौरा करेंगे, जिसके बारे में पारड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर एम कुरैशी और वॉकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इसमें वॉकहार्ट हॉस्पिटल द्वारा पारड़ी और वलसाड़ में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का शुभारंभ किया गया. पारड़ी हॉस्पिटल और वलसाड़ ज़ैनिथ डॉक्टर हाउस में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी विभिन्न स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगी. मरीज निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह और उन्नत उपचार विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं. लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी, डायबिटीज के लिए सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, फंक्शनल न्यूरोसर्जरी के लिए मुंबई वॉक हार्ट हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम जैन, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर निखिल भसीन, डॉक्टर रमन गोयल, डॉक्टर धारव खेरड़िया, डॉक्टर गुलशन रोहरा सेवाएं प्रदान करेंगे. वॉकहार्ट हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने इस शुरुआत के लिए अपने उत्साह व्यक्त किया और बताया कि वलसाड़ में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का उद्घाटन जरूरतमंद मरीजों को सुलभ उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित है. वलसाड़ जिले के मरीजों को मुंबई अहमदाबाद तक लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पारड़ी हॉस्पिटल और वलसाड़ ज़ैनिथ डॉक्टर हाउस में मुंबई के सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ 6 डॉक्टर सेवाएं प्रदान करेंगे. वॉकहार्ट हॉस्पिटल को 50 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें 3 विभाग फार्मा, फाउंडेशन और हॉस्पिटल है. फुल टाइम 50 डॉक्टर और 250 पार्ट टाइम और विजिटिंग डॉक्टर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. डॉक्टर एम कुरैशी, जो पारड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि पारड़ी हॉस्पिटल और वलसाड़ ज़ैनिथ डॉक्टर हाउस की टीम मुंबई के प्रसिद्ध वॉकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ जुड़ेगी. इससे पारड़ी, वापी, वलसाड़, सिलवासा, दमन, दहानू, नवसारी, डांग क्षेत्र के मरीजों को लाभ मिलेगा.
घर बैठे उपलब्ध लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। इस अवसर पर पारडी हॉस्पिटल के डॉक्टर एम कुरैशी, डॉक्टर कुरैशा एम कुरैशी की टीम और मुंबई वॉकहार्ट हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र चौहान की टीम मौजूद थी। रिप्रेजेंट करें। हाँ, ये दोनों डॉक्टर से भी बुलाए। हाँ दोनों रिप्रेजेंटेटिव है। અને તે સ્થિતિની અંદર એનું લીવર ખરાબ થાય લીવર ખરાબ પણ એને કોઈ ગાઈડ કરવાનું તો જોઈએ આ જરૂર છે ને કોઈ હું કહું કે જો પણ લીવરના એક્સપર્ટ છે પાર્કિન્સોનિઝમ આપણે જિંદગીમાં રહેવાનું આપણે જિંદગીમાં રોજની એ લોકોએ 12, 15, 18, 20 ગોળી ખાય તો એનો આ મુવમેન્ટ કંટ્રોલમાં રહે આ ડીબીઆઈ એટલે ડીપ બ્રેઇન સ્ટીમર ડીબીએસ જે કહે છે એટલે એમને એક સિંગલ ટાઈમમાં સારવાર કરે ને અને દારૂને કારણે એ લોકો આજે બી હતો એ બી દારૂમાં ક્લાસ થઈ જાય બરાબર છે કોઈનું લીવર ખરાબ હોય તો લીવર તમારે એમ જ કેવું અત્યારે 16 વર્ષનો છોકરો કંઈ બી પાવડર એમ તેમ પેલા તો બરાબર છે પાર્ટીમાં હવે કે ભાઈ કોઈ પેડિયાટ્રિક્સ વાળા નહીં તમારે આપણા પેડિયાટ્રિક આવતા એવું કેવું છે એકાદ તો રમણે દુનિયા કામ એના ત્યાં થાઇરોઇડનો પ્રોબ્લેમ હોય એ બધા બી સારા હોય તો એના એક્સપર્ટ આ રમણભાઈ જે પહેલું નામ લખેલું છે ને એ ઇન્ડિયાના આ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ છે બહુ સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ એટલે મુંબઈ એ આમ આખા વિશ્વમાં પ્રતિષ્ઠિત કહેવાય એવું શહેર છે અને મુંબઈના ડોક્ટરો એ આપણે છેલ્લા દાયકાઓથી જોઈએ છે કે દે આર ધ બેસ્ટ ડોક્ટર્સ બટ એ વાતને બાદ કરતા વોકહાર્ટ હોસ્પિટલની ડોક્ટરોની ટીમ વિશે હું ખાસું જાણતો હતો અને વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ સાથે સાથે ફિલાન્થ્રોપીમાં પણ ખૂબ માને છે આ બે વાતને ધ્યાનમાં રાખીને એક સુપર સ્પેશિયાલિટી સર્વિસીસ વલસાડ જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ થાય તેના પ્રયત્ન રૂપે વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ સાથે પારડી હોસ્પિટલ અને ઝેનિથ ડોક્ટર હાઉસે જોડાણ કર્યું છે અને આ જોડાણને કારણે હવે એવા સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ કન્સલ્ટન્ટો આપણા વિસ્તારમાં મુંબઈથી નિયમિત ધોરણે આવશે કે જેની કાઉન્સેલિંગ અને કન્સલ્ટેશન અને ડાયગ્નોસ્ટિક સ્કિલ્સ છે એનો લાભ આ વલસાડ જિલ્લા અને સંઘ પ્રદેશના સિલવાસ દમણ એટલું જ નહીં પણ છેક થાણે સુધી પાલઘર છે દાણુ છે ચારોટી કાસા વિક્રમગઢ થી લઈને નવસારી ડાંગ જિલ્લાના વિસ્તારને મળશે અને આ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરો આપણે ઘર બેઠા ઉપલબ્ધ હોવાને કારણે સમાજને ખાસી કમ્ફર્ટ અને ઉપલબ્ધિને કારણે સરળતા રહેશે અને એના કોઓર્ડિનેટર કે લિંકિંગ તરીકે કે બ્રિજ તરીકે પારડી હોસ્પિટલ અને ઝેનિથ ડોક્ટર હાઉસની ટીમ કામ કરશે કારણ કે એકવાર ઘણીવાર સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટને બતાવ્યા પછી ફરીથી કનેક્ટ થવું હોય તો ઘણીવાર આપણે બધાએ અનુભવ્યું છે કે મુશ્કેલી થતી હોય છે કારણ કે ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ હેવ ધ એક્સેસ પરંતુ અમારી ડોક્ટરોની ટીમ એમને ઇઝીલી એક્સેસિબલ હોવાને કારણે એમને કંઈ પણ પૂછવા મૂકવાનું કે ફર્ધર ગાઈડન્સનું હશે તો સરળતા રહેશે એટલે આ બહોળો ફાયદો આપણા વિસ્તારમાં થવા જઈ રહ્યો છે અને એ સેવા પારડી હોસ્પિટલ ખાતે અને ઝેનિથ ડોક્ટર સો ઘણા બધા પેશન્ટ્સ હોય છે જે આપણા વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રહેતા હોય છે પછી એ વાપી હોય પારડી હોય કે વલસાડ હોય એ લોકોને સુપર સ્પેશિયલાઇઝેશન ટ્રીટમેન્ટ માટે ઘણી બધી વખત મુંબઈ કે અમદાવાદ જેવા અને સુરત જેવા મોટા સેન્ટર પર જવું પડતું હોય છે પારડી હોસ્પિટલ અને ઝેનિથ ડોક્ટર હાઉસની સાથે મળીને વોકહાર્ટ હોસ્પિટલ્સે એવો પ્લાન બનાવ્યો છે કે હવે એમના ટોટલ જે 6 સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ છે એ ડોક્ટર્સ 15 દિવસે કે મહિનામાં એક વખત મુંબઈથી આ બે હોસ્પિટલો જેનું મેં નામ કીધું છે ત્યાં એમનું વિઝિટ કરશે અને પેશન્ટને કન્સલ્ટેશન એ આ જ બંને હોસ્પિટલ્સમાં અવેલેબલ કરાવવામાં આવશે જેથી જે આ એરિયામાં રહેતા હોય એ કોઈ પણ ડોક્ટર્સે અહીંયાથી લઈને મુંબઈ સુધી કોઈ ધક્કો ના ખાવો પડે અને એ જ સુપર સ્પેશિયલાઇઝેશનની કન્સલ્ટેશન છે એ એમના ઘર આંગણે અવેલેબલ મળે એના માટેનું અમે આ એક પગલું આગળ વધારી રહ્યા છીએ આ ઉપરાંત અમે જ્યારે શરૂ કરી રહ્યા છે ત્યારે મેં કીધું એમ 6 સ્પેશિયાલિસ્ટ અહીંયા અવેલેબલ રહેશે એમાં એક ન્યુરોસર્જન છે જે ડીબીએસ સર્જરી કરતા હોય છે ડીપ બ્રેઇન સ્ટિમ્યુલસ જેને કહેવામાં આવતા હોય છે એના એક નિષ્ણાંત અવેલેબલ રહેશે ડાયાબિટીસ અને બેરિયાટ્રિક સર્જન ડોક્ટર રમેન ગોયલ જેમનું ઇન્ડિયા ખાતે ઘણું મોટું નામ છે એ પણ અહીં અવેલેબલ રહેશે કાર્ડિયોથોરેસિક સર્જન છે ડોક્ટર ગુલશન રોરા
એની અવેલેબિલિટી રહેશે અહીંયા. ઇન્ટરવેન્શનલ એન્ડ પેરિફેરલ રેડિયોલોજિસ્ટ છે ડૉક્ટર નીરવ ખેરડિયા કરીને, એમની અહીંયા અવેલેબિલિટી રહેશે. તદુપરાંત અહીંયા જે નેફ્રોલોજીસ્ટ અને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન છે એમની પણ અવેલેબિલિટી અહીંયા રહેશે. તો તમે કેટલા વર્ષ વોખાટ એઝ અ ગ્રુપ અમે ટોટલ 50 વર્ષથી કાર્યરત છે. મેં જેમ કીધું એમ વોખાટ ગ્રુપની અંદરમાં અમારી 3 અલગ વર્ટિકલ છે. એક વોખાટ ફાર્મા છે, એક વોખાટ હોસ્પિટલ છે અને વોખાટ ફાઉન્ડેશન છે. વોખાટ હોસ્પિટલ જ્યાં સાઉથ મુંબઈમાં અમારી જે બ્રાન્ચ છે, અમે 10 વર્ષ કમ્પ્લીટ કરીને 11મા વર્ષમાં મંગળ પ્રવેશ કર્યો છે. કેટલા ડોક્ટરને અમારે ત્યાં ટોટલ ફૂલ ટાઈમ ડોક્ટર્સની વાત કરું તો એ 50થી વધારે ફૂલ ટાઈમ ડોક્ટર્સની ટીમ છે અને 250થી પણ વધારે પાર્ટ ટાઈમ અને વિઝિટિંગ डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। वलसाड़ के छिपवाड़ गरनाला के पास पार्क किए गए ट्रक ने रेलिंग तोड़ दी और खाड़ी में पलटी मारी। वलसाड़ के छिपवाड़ गरनाला के पास से गुजरने वाले कोस्टल हाईवे के पास के मार्ग पर सड़क के किनारे कई ट्रक पार्क किए गए थे। उनमें से एक ट्रक भी अन्य ट्रकों के साथ पार्क था। उस दौरान सुबह के लगभग 6 बजे ट्रक एक तरफ झुक गया और रेलिंग तोड़कर खाड़ी में पलट गया और पास से गुजर रहे जीईबी के खंभे से टकराया। इसके चलते जीईबी के कर्मचारियों ने तुरंत लाइन बंद कर दी। इस ट्रक में सामान भरा हुआ था और ट्रक ड्राइवर ट्रक को पार्क करके पास में चला गया था। इस दौरान यह घटना घटी। सौभाग्य से ट्रक में कोई नहीं बैठा था, इसलिए जानमाल की हानि नहीं हुई। इस घटना के बाद ट्रक को बाहर निकालने के लिए काम शुरू किया गया। બીજા ગેરમાં જ ઉતારતો હતો. બીજા ગેરમાં શું રનિંગ આવું ટોપ તો ઉતારે જ ના ગાડી દારૂ ખાલી ગાડી ઉતારે જાય પડે તો એ જ નથી. सिलवासा में गटर खोदते समय गैस की पाइपलाइन टूट जाने के कारण अराजकता फैल गई। सिलवासा के गायत्री मंदिर के पास गटर खोदते समय गैस की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने से अराजकता फैल गई। गैस का धुआं निकलता देख जेसीबी चालक जेसीबी छोड़कर भाग गया। एचपी की गायत्री गैस एजेंसी को गैस पाइपलाइन में टूट फूट की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत गायत्री गैस एजेंसी के ऑफिस में रखे गैस सिलेंडरों को बाहर निकाल दिया। आसपास के घरों के लोग भी भागने लगे। गैस एजेंसी के मैकेनिक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। क्षतिग्रस्त गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू की गई। कई घंटों की मेहनत के बाद गैस पाइपलाइन की मरम्मत की गई। गैस पाइपलाइन के पास गटर खोदते समय गैस एजेंसी के संकलन में रहकर काम न करने के कारण बार बार गैस पाइपलाइन खराब होने की घटनाएं होती है। ये हुआ 5:15 बजे हुआ ये हादसा और बहुत गैस का पाइपलाइन फाड़ दिया। ये कौन सा विकास चल रहा है सिलवास में, आमली में पता ही नहीं चल रहा है। जो गटर पहले ही 2 माला के गटर है, 2 आदमी अंदर चला जाए, उसी गटर को खोद के ये लोग विकास कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल के नाम पे कौन सा विकास हो रहा है सिलवास में वही नहीं पता चल रहा है। आज यह बड़ी दुर्घटना होते हुए बची है। गलती से कहीं आग नहीं लगी, नहीं तो आग लगती तो पूरा आमली उड़ जाता आज। ये तो आप डर गए थे? डर यहाँ के सबकी फट गई थी यहाँ पे सिलवास में। अच्छा, सबकी आमली में पूरा सब डर गए थे? बच्चे सब डर गए थे, पूरा दुकान वाले डर गए थे यहाँ पे। अच्छा, इतना धुआं निकल हाँ। तो पूरा आमली फट जाता, उतना कंफर्म था आज। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आज आई, पर वो उससे पहले गैस का पाइपलाइन बंद किया, नहीं तो ये आज फट जाता, पूरा आमली ही फट जाता, मंदिर पलिया रहता ही नहीं, आज नामो निशान मिट जाता। इतना डर पैदा होता, दर्दनाक पाइपलाइन फटा था। गैस कितना जोर निकल रहा था? गैस बहुत जोर जोर से निकल रहा था। पूरा शिल्पम सोसाइटी में अभी तक गैस भरा हुआ है हर एक घरों में। अच्छा, 2-3 घंटे तक कुछ चालू नहीं कर सकते अभी भी। सांस लेने में दिक्कत होने सांस लगी? लेने में अभी भी दिक्कत चल रही है सबको।
वासना के विधायक ने पारडी के गोइमा गांव में प्रस्तावित पावर ग्रिड प्रोजेक्ट का विरोध किया। पारडी तालुका में आने वाले पावर ग्रिड प्रोजेक्ट का वासना के विधायक ने विरोध किया। गोइमा में बनने जा रहे पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के विरोध में गोइमा में आने वाले दिनों की रणनीति के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में वासना के विधायक अनंत पटेल, तालुका पंचायत सदस्य कुंजाली पटेल, कांग्रेस नेता वसंत पटेल सहित आदिवासी नेता उपस्थित थे। गोइमा गांव में बनने वाले इस पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के कारण कई किसानों को खेती में भारी नुकसान होने की संभावना के चलते विरोध किया जा रहा था। आने वाले दिनों की रणनीति के लिए बैठक के आयोजन से राजनीतिक माहौल गरमाने के संकेत मिल रहे हैं। पारडी तालुकाना गोइमा गामे जे पावर प्रोजेक्ट खानगी कंपनी द्वारा काम કરવામાં આવી રહ્યું છે એના વિરોધમાં ગામ લોકો જ્યારે હાઈકોર્ટમાં ગયા અને 5મા મહિનામાં કામ બંધ કરવા માટેનો સ્ટે આપવામાં આવ્યો હતો, તેમ છતાં પણ અહીંના તંત્ર દ્વારા એને કોઈને રોકવામાં આવતું નથી। જ્યારે સ્થાનિક લોકો ત્યાં જઈને કંઈ આંદોલન કરે તો પોલીસ ત્યાં આવી જાય છે અને પોલીસની ધમકી બતાવે છે। અત્યારે પણ થોડા દિવસ એટલે કે 15 તારીખે કન્ટેમ્પ્ટ કોર્ટનો કર્યો છે, એનું જજમેન્ટ છે, હિયરિંગ છે। જો એમાં પણ જો અમને હાઈકોર્ટ તરફથી રાહત મળશે અને જો રાહત નહીં મળે અને રાહત મળ્યા પછી પણ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ જાતનું રક્ષણ ગામના લોકોને નહીં મળે તો અમે અમારું આંદોલન ઉગ્ર બનાવીશું, રેલી કાઢીશું અને ધરણા પણ કરીશું। આજે ભર વરસાદની અંદર મીટિંગની અંદર કયા મુદ્દે ચર્ચા થઈ? ભર વરસાદની અંદર મિટિંગમાં અઠવાડિયા 15 દિવસ પહેલાં જ અહીંના આગેવાનોની સાથે કલેક્ટર સાથે મિટિંગ કરી કલેક્ટરશ્રીને સાચી સારી હકીકત બતાવી અને પોલીસ પ્રોટેક્શન કેમ આપવામાં આવે છે એની વાત પણ કલેક્ટરશ્રીને કરવામાં આવી અને કલેક્ટરશ્રીએ પણ અમને સાંભળ્યા અને 15 તારીખે કોર્ટ ઓફ ધ કન્ટેમ્પ્ટ જે કરવામાં આવ્યું છે એનું શું જજમેન્ટ આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવાની પણ વાત કરી છે। પરંતુ આ તંત્રના સરકારના વિરોધમાં અને હાઈકોર્ટના વિરોધમાં પણ આ ખાનગી કંપની પોતાનું કામ ચાલુ રાખી રહી છે। એ ખરેખર ભારતના બંધારણ અને હાઈકોર્ટનું અપમાન કરેલું કહેવામાં આવે છે। સમગ્ર ગામના લોકો આજે ભર વરસાદે મીટિંગ કરીને એમ કીધું કે આપણે છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ કંપનીને કામ કરવા દેવાનું નથી, આપણું આંદોલન ચાલુ રહેશે। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा में विसेंट पॉलीप्लास्ट कंपनी में भीषण आग लगते मची भगदड़, 8 फायर टीमों ने आग पर काबू पाया। कपराड़ा के बारपुड़ा गांव में स्मशान घाट की कमी के कारण लोग खुले में दाह संस्कार करने को मजबूर। बारिश में तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार करते तंत्र के खिलाफ लोगों में आक्रोश। पारडी अस्पताल और वलसाड ज़ैनिथ डॉक्टर हाउस में वॉकहार्ट अस्पताल मुंबई ने सुपर स्पेशलिटी ओपीडी शुरू की। लिवर किडनी ट्रांसप्लांट, कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी, फंक्शनल न्यूरोसर्जन, डायबिटीज सर्जरी के डॉक्टर विजिट करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।